تہجد وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں سیدھے دل سے آتی ہے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ تعالیٰ سے طویل گفتگو ہو جاتی ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی ہیں، اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ تہجد تو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد گزار اللہ تعالیٰ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ تم ادھر دعا کرو گے اور ادھر اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سارے عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ دل کی باتیں اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے غم کے ماروں کا سہارا تو تہجد ہے۔ محبت کی مختصر سی کہانی ہے میں، میرا اللہ اور وقت تہجد۔ تہجد ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے روتے ہوئے آنکھوں سے تہجد پڑھتے ہو تو تمہارے خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد میں بہنے والا تمہارا ہر آنسو اللہ سے تمہاری دعاؤں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تمہاری دعائیں تو ابھی دل میں ہی ہوتی ہے تو کن کے مرحلوں میں پہنچ جاتی ہے۔ میں نے تہجد میں نصیب بدلتے دیکھے ہیں، جب سب گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں اور ایک تم سجدے میں گر کر اس رب کو منا رہے ہوتے ہو، تب شاید وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ رب کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے، اور جب اس کا بندہ اس کی خاطر اپنی کوئی چیز چھوڑتا ہے نا، تب وہ اس پر رحمت کے سبھی دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی یوں لگے نا کہ زندگی بہت بھاری پڑ رہی ہے، تب تہجد کا ایک سجدہ کر کے دیکھنا، زندگی کی آزمائش بہت چھوٹی لگنے لگیں گی اور اس رب کی نعمتیں بہت بڑی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ تہجد کے سجدے تک تم خود نہیں آتے، بلکہ تمہارے لیے عرش سے بلاوا بھیجا جاتا ہے۔ اس وقت کی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ ان کی قبولیت کا خود انتظام فرماتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہے۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں۔ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا، جو دعا پوری نہ ہو سکے اس کا کوئی تو سبب ہوگا، لیکن کوشش کے بعد بھی جو نہ مل سکا اس کا کوئی تو اجر ہوگا۔ جو آنسو تم نے جانماز پر بہائے ہیں اس کا کوئی تو صلہ ہوگا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والے کی محبت میں بے حد اثر ہوگا۔ اللہ جو تمہیں صرف آزما رہا ہے اس نے کچھ تو تم میں دیکھا ہوگا۔ ہر آزمائش میں صبر کرنے والوں کا اللہ کے سامنے کوئی تو مقام ہوگا۔ تمہارا خالق ہے، وہ اس نے کچھ تو تمہارے لیے سوچا ہوگا۔ ہار مت مانو کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ عنقریب ہوگا۔ اللہ پر توکل کرنے والوں کے ساتھ بے شک بہترین ہوگا۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جایا کرتا ہے جسے لوگ ناممکن کہتے ہیں۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان دعاؤں کی تعبیر بڑے کمال کی ہوتی ہے۔ سب سے طاقتور عبادت ہے جب سب سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں اور اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہوتا ہے۔ شاید تہجد کا وقت ہی اسی لیے رات کا آخری پہر رکھا گیا ہے، تاکہ اس پرسکون خاموشی کے عالم میں خدا اور بندے کی گفتگو ہو جائے۔ پھر وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، ساری عرضی سنتا ہے، پھر مسکراتا ہے اور فرماتا ہے تو نے جو مجھ سے مانگا میں نے دیا، بس سب مل جاتا ہے۔ عنقریب اللہ تمہاری بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹ لے گا، تمہارے اونچے خوابوں کو سلجھا دے گا، تمہارے بے ترتیب دعاؤں کو ترتیب دے دے گا۔ جو تم سے دور ہے اس کو تمہارے پاس کر دے گا، وہ جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں اسے تمہاری خواہشات کے مطابق کر دے گا، اور تمہارے نصیب کو اس راستے پر موڑ دے گا جسے تم چاہتے ہو۔ تمہیں اپنے معجزوں سے حیران کر دے گا۔
अल्लाह अनकरीब तुम्हें वो सब कुछ दे देगा जिसके लिए तुमने तहज्जुद में हमेशा फरियाद की है। तुम बस यकीन रखना अल्लाह पर। जिस तरह कुरान मजीद मौजिज़ाती किताब है, ठीक उसी तरह तहज्जुद भी एक मौजिज़ाती नमाज है। ये नामुमकिनात से मुमकिनात तक अल्लाह से इश्क, उस पर यकीन और कुन से फ़यकुन तक का एक बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र है, जिस पर एक बार यकीन से चल पड़ो तो उस सफ़र में लड़खड़ाते नहीं और न ही दिल थकता है। बाकी की फ़र्ज नमाज़ें तो बहुत से लोग अदा करते हैं, लेकिन तहज्जुद तक पहुँचना कोई आम बात नहीं है। तहज्जुद पढ़ने वाले अल्लाह के मुंतखब करता होते हैं और इंसान यहाँ तक अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए ही आता है। अब चाहे वो मोहब्बत किसी दुनियावी चीज़ को पाने की हो या किसी इंसान को पाने की या फिर अल्लाह को पाने की, लेकिन वो लोग जहाँ तहज्जुद अदा करते हैं फिर अल्लाह पाक उनको कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देता। फिर वो काम दुनिया का कितना ही नामुमकिन क्यों ना हो, वो होकर ही रहता है, क्योंकि उसमें अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो जाती है। और जब अल्लाह पाक किसी काम को करने का इरादा फरमाते हैं तो फिर कुन कहते हैं और फ़यकुन हो जाता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मैंने तो फ़लाँ चीज़ पाने या फ़लाँ शख्स पाने के लिए बहुत कुछ किया, सब्र किया, तहज्जुद पढ़ी, हर वो काम किया जिससे अल्लाह पाक को राज़ी कर सकता या कर सकती, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। क्यों? अल्लाह पाक को तहज्जुद में मांगी जाने वाली हर चीज़ तुम्हें दे देते हैं। अगर वो अच्छी नहीं है फिर भी हमारे लिए उसको बेहतर बना कर भी तो दे सकते हैं ना। फिर भी वो सब कुछ नहीं मिला जिसे मेरी चाहत थी। तो मैं उनसे एक सवाल करूँगी कि क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला? क्या आपको अल्लाह पाक की मोहब्बत नहीं मिली? क्या आपको अल्लाह पाक से मोहब्बत नहीं हुई? वो आपको नहीं मिला क्या? जिस चीज़ की चाहत आपको यहाँ तक ले आई है, उसके ना मिलने पर उसकी चाहत ख़त्म नहीं होगी क्या? जो आपकी चाहत थी उससे बेहतर आपको नहीं मिला क्या? अल्लाह ने आपके दिल को हर लिहाज से मुतमईन नहीं किया क्या? हम ये सोचते हैं कि जो हम मांग रहे हैं वो नहीं मिला तो दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह को आपको उस रास्ते से गुजारने का मकसद खुद से मिलवाना था, खुद पर भरोसा दिलवाना था, उस फ़ानी दुनिया से दूर करके खुद के पास लाना था, तुम्हारी चाहत से गुजार कर अपनी चाहत तक लाना था। अल्लाह कब तुम्हारी दुआओं पर कुन कह दे तुम्हें तो ये खबर भी नहीं। तुम ये याद रखना, जितनी बार अल्लाह से दुआ मांगोगे वो बस दुआएं आसमान पर इकट्ठे होते जाएंगी। तुम्हारा काम ये है तुम इतनी दुआएं मांगो कि आसमान भर जाए और तुम्हें ऐसा मुक़द्दर अता किया जाए कि तुम्हारी ज़ुबान शुक्र से भर जाए। हो सकता है इन सब दुआओं को इकट्ठा करके तुम्हारे मुक़द्दर को बदल दिया जाए। क्या पता तुम्हारे इंतज़ार का अज्र तुम्हें मिलने ही वाला हो। क्या पता अल्लाह तुम्हारी कहानी मौजज़े से मुकम्मल करने वाला हो। मुमकिन है कि अगले पल तुम्हारी दुआ को कुन का परवाना मिल जाए। परेशान क्यों होते हो? अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। देखना जल्द ही अल्लाह तुम तक नामुमकिन ज़रियों से मदद भेजने वाला है। तुम्हें अपने कुन तक लाने के लिए बस वो आजमाइशों से गुजार रहा है। तुम जितनी दफ़ा दुआ मांगते हो अल्लाह उतनी दफ़ा तुम्हें तुम्हारी दुआओं के जवाब देता है। तुम यहाँ एक खतरे के लिए रो रहे हो, जबकि तुम्हारा रब तो तुम्हें 7 समंदर अदा करने पर भी कुदरत रखता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, अता की तदबीरें वो खुद बनाता है। तुम्हारा नसीब तुम्हें बस उन रास्तों तक लाता है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसके लिए तुम दुआ करते हो। अगर वो चाहेगा तो उस चीज़ को तुम्हारे लिए वसीला बना देगा जो अब तक नामुमकिन है। रब्बुल आलमीन तुम्हारे सब्र का सिला ज़रूर देगा। यकीन रखो और जान लो कि यकीन वालों के लिए मौजज़े हुआ करते हैं। हिदायत वो नेमत है जो बग़ैर मांगे नहीं मिलती। जब रात में उठकर सजदा करो तो अल्लाह से राह हिदायत मांगो, उस लम्हे मग़फ़िरत मांगो, नेमत मांगो, रहमत मांगो। जो मांगोगे मिलेगा, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह तक जाने के 2 मजबूत तरीन रास्ते हैं, नमाज और कुरान। नमाज में हम अल्लाह से बात करते हैं और कुरान में अल्लाह हमसे बात करता है, और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए। बेसुकूनी की एक वजह ये भी है कि इंसान अपनी परेशानियों का जिक्र अपने अल्लाह के बजाय लोगों से करता फिरता है। चाहतों में सबसे बेहतरीन चाहत रब्बुल इज़्ज़त की चाहत है। पूछा गया, मोमिन की राहत किस में है? फरमाया गया, गफलत हो तो सजदे में, गुनाह हो तो तौबा में।
خوش رہا کرو اس بات پر تم کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم پکارو اور تمہاری پکار کو سنتا ہے۔